اور ایمان کی تکمیل کا مقام اللہ نے دنیا کی زندگی کو بنایا ہے۔ یہ زمین اور آسمان کا پیٹ ہے، یہاں انسان کی ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ اگر ہم ایمان کی تکمیل کے ساتھ دنیا سے گئے تو آگ کے قیامت کے دن کامل ایمان والے کہلائیں گے۔ اگر دنیا میں ایمان کی تکمیل میں کمی رہ گئی تو آخرت میں اس کمی کو دور نہیں کیا جا سکے گا۔ اللہ اپنے فضل سے اعمال کی کمی تو پوری فرما دے گا، لیکن ایمان کی کمی پوری نہیں ہوگی، اس لیے کہ آخرت ایمان کی تکمیل کا مقام نہیں، وہ دنیا کی زندگی تھی۔ تو اس بنیاد پہ اگر ہم اور آپ دیکھیں تو یہ دنیا کی زندگی انتہائی اہم ترین زندگی۔ اگلی بات یہ کہ ایمان کی تکمیل کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل بات واضح ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب پیغمبر کی زندگی میں تمہارے لیے خوبصورت نمونے۔ اگر میں اپنے ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں، محبوب پیغمبر کی اتباع میں آ جاؤں، محبوب کی تعلیمات اور آپ کی سنتوں سے اپنی زندگی کو سجا لوں، میرے اور آپ کی ایمان کی تکمیل ہو جائے گی۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان سنت کمثل سفینۃ نوح، محبوب کی سنت سفینہ نوح کے مانند ہے۔ من رکبہا نجا ومن تخلی عنہ غرقا، جو اس پہ سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو باہر رہ گیا ہلاک ہو گیا۔ دوستو آج فتنوں کا سیلاب ہے، فتنوں کا سیلاب ہے۔ اگر اس سیلاب میں ہم اپنے نبی کی سنت کی کشتی میں سوار ہو گئے، ہر قسم کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے، ورنہ دنیاوی اعتبار سے دنیاوی ترقی کے گوئے کہ اس عروج کو بھی پہنچ جائیں تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہم بچ نہیں سکیں گے۔ تو پیغمبر الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اپنا کر اپنے اور اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی کوشش کریں۔ اللہ جزائے خیر دے مدارس اور اہل مدارس کو آپ کے لیے ایسے موقع فراہم کرتے ہیں تاکہ ہمیں یاد دہانی ہو جائے، ہم متوجہ ہو جائیں، غفلت سے نکلیں اور اپنے ایمان اور اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے ایمان کی تکمیل کو پانے کی کوشش میں لگ جائیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہے من حفظ سنتی اکرمہم اللہ باربع خصال، جس نے میرے طریقے کا اکرام کیا، حفاظت کی، اللہ 4 طریقوں سے اس کا اکرام فرمائے گا۔ پہلا اکرام المحبت فی قلوب البررہ، اللہ اس کی محبت اپنے نیک لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اور دوسرا اکرام الہیبۃ فی قلوب الفجرہ، اللہ تعالیٰ فاسق اور فاجر کے دل پہ اس کا رعب بٹھا دیں گے۔ تیسرا اکرام السعۃ فی الرزق، اللہ رزق میں وسعتیں پیدا کر دے گا۔ اور چوتھا اکرام الثقۃ فی الدین، اللہ اسے پورے دین پہ استقامت عطا کر دے گا۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میرے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام نے ان امور میں بھی اتباع کی جس میں شرعی طور پہ ان پہ لازم نہیں تھی۔ محبوب پیغمبر صحابہ کی جرمٹ میں تشریف فرما ہے۔ مدینہ سے باہر سے آنے والا اجنبی جب آپ کی ملاقات کے لیے آتا ہے تو اسے پوچھنا پڑتا ہے من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ظاہری مشابہت میں بھی کمال پایا تھا، اگرچہ محدثین نے اس کی ایک دوسری توجیہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جب محبوب پیغمبر نے اپنی نگاہ نبوت کو صحابہ کے چہرے پہ ڈالتے تو ایسا نور منتقل ہوتا تھا کہ تمام صحابہ کے چہرے آپ جیسے نظر آتے تھے۔ تو آنے والا پوچھتا تھا من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نقل اصل کا روپ دھار چکی تھی۔ ہجرت کے موقع پر صدیق اکبر آپ کی خدمت میں غار سور سے ہوتے ہوئے جب مدینہ کے اوائل میں پہنچنے لگے، اہل مدینہ استقبال کے لیے نکلے ہوئے ہیں، دیکھا کہ دور سے 2 شخصیات آ رہی ہیں، پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے محبوب کی زیارت نہیں کی، جب کچھ قریب پہنچے تو آپس میں کیا سارائیاں شروع ہو گئیں، ان میں آقا کون ہے، غلام کون ہے،
पहुंचने पे उन्होंने अपने तौर पे सोच विचार करने के बाद अल्लाह की शान सिद्दीक अकबर से मुसाफे लेना शुरू कर दिया। सिद्दीक अकबर ने सोचा महबूब को सफर की थकावट है, मुसाफिर की थकावट से बचा लूं। आप मुसाफे लेते रहे, मुसाफे मुकम्मल हुआ। महबूब पैगंबर आगे बढ़े, एक मकाम पे जाके इस्तिराहत के लिए लेटे। अहले मदीना चारों तरफ खड़े मंजर देख रहे हैं। कुछ देर बाद जब सूरज की किरणों ने महबूब के रुखसार मुबारक का बोसा लेना शुरू किया तो सिद्दीक अकबर उठे, चादर खोल के साया करके खड़े हो गए। उस वक्त मदीना वालों को पता चला आका कौन है, गुलाम कौन है। नकल असल का रूप धार चुकी थी। ज़ाहिर मुशाबिहत में भी ऐसा कमाल पाया था कि नकल पे असल का रंग चढ़ गया था। और अल्लाह का एहसान और करम है, अल्लाह ने हमें और आपको जो अकाबिर दिए हैं उलमाए देवबंद, अल्लाह उनके कब्रों पे करोड़ा रहमत नाजिल फरमाए। उनकी जिंदगियां भी इसी रंग में रंगी हुई नजर आती। बानी दारुल देवबंद हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ, साथी परेशान हो गए। हजरत आप रोपोश हो जाए, हमें आपकी जरूरत है, वारंट आपका पीछा कर रहा है। साथियों का इसरार बढ़ा, हजरत रोपोश हो गए। अल्लाह के शान 3 दिन बाद मंजर आम पे आ गए। साथी फिर मिन्नत से जमा से माजत करने लगे, हजरत वारंट अभी पीछा कर रहा है, हमें आपकी जरूरत है, आप रोपोश रहें। अब जब इसरार बढ़ा, हजरत ने कहा देखो पहले मैं रोपोश हुआ था गिरफ्तारी के खौफ की वजह से नहीं, मैंने अहादीस की रोशनी में अपने महबूब को देखा कि मेरे महबूब गारे सौर में 3 दिन तक रोपोश रहे थे। मैंने इसलिए 3 दिन तक रोपोश इख्तियार की ताकि मुझे अपने महबूब की इत्तिबा हासिल हो जाए। हमारे और आपके अकाबिर का भी यह जज्बा था। आपके बारे में आता है कि आप गुलाब की खुशबू इस्तेमाल फरमाया करते थे। तुलबा के मिजाज होता है, सवाल कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। एक खादिम तालिब इल्म ने पूछा उस्ताद जी हम देखते हैं आपके पास बड़ी कीमती किस्म के अतरे मौजूद हैं, मुताल्लिकीन मुतवल्लिसीन शागिर्द लेके आते हैं, लेकिन आप सिर्फ गुलाब को खुशबू इस्तेमाल फरमाते हैं, क्या इसमें कोई खास वजह है? फरमाया हाँ बेटा, मैंने अहादीस की रोशनी में जहां तक अपने महबूब को पढ़ा है मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, मेरे महबूब के जिस्म अथर के पसीने से जो खुशबू आया करती थी वो गुलाब के खुशबू के ज्यादा मुशाबे थी, इसलिए मैं सिर्फ गुलाब की खुशबू इस्तेमाल करता हूं। उनकी जिंदगी में महबूब की इत्तिबा का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ था। हजरत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह आखिर उम्र में आंखों में मोतिया उतर आया। मुख्तसर एक बीमारी बिगड़ी, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया, आंखों की बीनाई खत्म हो गई, लेकिन आप मामूल के मुताबिक रात को सोने से पहले अपने खादिम से सुरमा मंगवाते हैं, 3-3 सलाइयां लगाते हैं। एक दिन एक तालिब इल्म ने पूछा उस्ताद जी बात पूछना चाहता हूं। बेटा पूछो क्या बात? उस्ताद जी हमें पता चला है कि डॉक्टर ने आपको लाइलाज कर दिया है, आपकी बीनाई खत्म हो चुकी है, अब ये आंखें ठीक नहीं हो सकती, लेकिन आप फिर भी बाकायदा रात को सोने से पहले सुरमा के इस्तेमाल फरमाते हो। फरमाया हाँ बेटा, मैं इसलिए नहीं सुरमा नहीं लगाता कि मेरे आंखों की बीनाई लौट आए, मैं इसलिए लगाता हूं कि मुझे अपने महबूब की इत्तिबा हासिल हो जाए। शेखुल अरब वल अजम हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह मामूल के मुताबिक दारुल देवबंद के दौरे दारुल हदीस की तरफ बुखारी शरीफ का सबक पढ़ाने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। दारुल हदीस के सामने छोटा सा बागीचा है। आज खिलाफ मामूल
हजरत शेख ने वहां कदम रोके, निगाहें दाएं बाएं घूमने लगी। तुलबा दौड़ के आए, हजरत किसी को तलाश कर रहे हो? फरमाया हाँ माली को तलाश कर रहा हूँ। तालिब इल्म गए, दौड़ के माली को बुला के ले आए, हजरत आपके इंतजार में खड़े हैं। माली हाजिर हुआ, हजरत हुक्म। आपने फरमाया इस बागीचे में कीकर का दरख्त लगाओ। माली ने पहले तो एहतरामन हाँ कर दी, कदम पीछे हटाए तो सोचने लगा, फिर हिम्मत करके आगे बढ़ा। कहा हजरत एक बात कहना चाहता हूँ। कहो क्या बात है? फरमाया बागीचे में तो वो दरख्त लगता है या वो पौधा लगता है जिस पे फूल खिलते हो, फल लगता हो, या उसकी जाहिरी बनावट में हुस्न हो। हजरत कीकर के दरख्त पे तो न फूल लगता है न फल लगता है, न उसकी जाहिरी बनावट में हुस्न है। कांटेदार बेढोल दरख्त है, उसको कोई बागीचे में नहीं लगाता। आपने फरमाया मैं हुक्मन कहता हूँ कि कीकर के दरख्त बागीचे में लगाओ। माली ने कदम पीछे हटाए, हजरत हुक्म की तामील होगी। आप आगे बढ़े, दारुल हदीस में जाके सबक पढ़ाया, सबक से फारिग हुए, तुलबा करीब आ गए। हजरत आज हमने खिलाफे मामूल ये मामला देखा, इसकी कोई खास वजह? आपने फरमाया हाँ बेटा, मेरे अहादीस की रोशनी में अपने महबूब को पढ़ा कि हुदैबिया के मकाम पर मेरे महबूब जिस दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा थे वो कीकर का दरख्त था, इसलिए मैंने चाहा कि यहाँ कीकर का दरख्त हो, आते जाते देख के अपने आंखों को ठंडा कर लिया करूं। अल्लाह ने हम और आपको अकाबिर भी ऐसे दिए जिन्होंने अमली तौर पे मुझे और आपको इत्तिबाए रसूल का पैगाम दिया है। तो हम और आप अपनी जिंदगी को नबी की सुन्नतों से सजाने की कोशिश करें। आज माशरे में उमूमी तौर पर खुशी के मौके पे बच्ची को लोग ब्यूटी पार्लर सेंटर भेज देते हैं। वहाँ एक खातून अपने हुनर के मुताबिक उसके चेहरे पे मुख्तलिफ रंग चढ़ाती है, जिसमें एक मकसद ये होता है कि इसका हुस्न दोबाला हो जाए, खावंद के सामने जाए तो पहली नज़र में उसकी महबूब बन जाए। मुझे और आपको भी इसी सतह पे समझाया जा रहा है। अल्लाह कहता है मेरे बंदे अपनी जिंदगी को मेरे महबूब के तरीकों से सजा ले, मैं तुझे भी अपना महबूब बना लूंगा। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। मेरे महबूब इन्हें कह दीजिए अगर ये अपने आप को आपके तरीकों से सजा लेंगे, मैं पहली नजर में इन्हें भी अपना महबूब बना लूंगा। दोस्तों, इन प्रोग्रामों के इनेकाद का बुनियादी मकसद इसी जज्बे को पैदा करना कि हम जब प्रोग्राम से उठे तो ये जज्बा लेके उठे। हजारों कमजोरियां हैं, लेकिन कोशिश के नतीजे में किसी दर्जे में नबी की इत्तिबा को हासिल कर सकते हैं। लेकिन अफसोस ये है मदारिस और अहले मदारिस उलमा से दूरी का नतीजा ये है कि आज मुसलमान अपनी पूरी जिंदगी महबूब की शिफात की उम्मीद पे गुजारता है, लेकिन उसे अपने महबूब का चेहरा पसंद नहीं आता। मैं तनकीदन नहीं कह रहा, एक कमजोरी आप किसी में होगी है 10 मेरे में छुपी होगी। इसी माशरे के अफराद हैं, तामीरी बुनियाद पर अर्ज कर रहा हूं, शायद उतर जाए किसी के दिल में मेरी बात। आप बताएं, क्या दुनिया ने कोई ऐसा आशिक देखा जिसको अपने माशूक का चेहरा ही पसंद ना हो? यकीनन नहीं देखा। आए अपने चेहरे को सजा लें, खुदा की कसम अल्लाह अज़ाब कब्र से बचा लेगा। और ये बात मैंने वैसे नहीं की। दारुल हक्कानिया अकोड़ा खटक का माहाना रिसाला है अल हक, जब तालीमी दौर था तो ये उस दौर की बात है। उसमें एक मुसद्दिका रिपोर्ट शाये हुई थी। पेशावर से पहले एक रोड है, चिराट रोड उसे कहते हैं। उस रोड पे एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, 2 साथी थे, मौके पे मर गए। कोई मालूमात हासिल ना हो सकी। इलाके के लोगों ने गुस्ल दिया, कफन दिया, जनाजा पढ़ा, दफना दिया। वक़्त जैसे ही गुजरा तो पीछे वो रसा हरकत में आ गए। मालूमात नहीं कि कहाँ से ट्रक लोड हुआ था, कहाँ के लिए हुआ था। मुख्तसरी के चलते चलाते वो पहुँच गए। उन्होंने कहा हम तो कब्र कुशाई करके इन्हें साथ लेके जाएंगे। उलमा ने समझाया, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह के हवाले हो गई, कब्र कुशाई मत करो। उन्होंने एक न सुनी। मुख्तसरी के दोनों कब्रों की को खोला जा रहा है, कब्र कुशाई हो रही है। अल्लाह की शान, एक का चेहरा तो सजा हुआ था, दूसरे का चेहरा बिल्कुल साफ था। तो अल्लाह ने दिखाना था। देखने वालों ने अपने आंखों से देखा कि जिसके चेहरे पे नबी की सुन्नत नहीं थी, उसके ठोड़ी पे इतना बड़ा बिच्छू चिमड़ा हुआ था। कहते हैं कि वो दुनिया के बिच्छू नहीं नजर आता था।
اگر میں نبی کی شبیہ کو اپنا لوں گا اللہ عذاب قبر سے بچا لے گا۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، اللہ کو اپنے محبوب کی شبیہ پہ پیار آتا ہے، اور دنیاوی دستور بھی ہے کہ انسان کو شبیہ پہ پیار آتا ہے۔ ایک بزرگ اپنے لڑکپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں گھر سے مدرسے سپارہ پڑھنے کے لیے آتا جاتا تھا، تو 2-4 دن بعد میں نے محسوس کیا راستے میں خاتون کا گھر ہے، وہ میرے آنے جانے کے ٹائم کو نوٹ کر چکی تھی، وہ دروازے پہ کھڑی ہو جاتی، وہ مجھے آتے جاتے دیکھتی رہتی، حتیٰ کہ میں اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا۔ چند دن گزرے تو مجھے قریب بلا کے سر پہ پیار دینے لگی، اگلے دن مجھے بلا کے گھر لے گئی، کبھی کیا کھلاتی ہے کبھی کیا پلاتی ہے، اس سے اگلے دن پھر گھر لے جاتی ہے، نئے سوٹ پہنا دیا، نئے جوتے پاؤں میں ڈال دیے۔ آخر کار میں پوچھنے پہ مجبور ہوا، میں نے کہا اماں آپ میرے سے اتنا پیار کیوں کرتی ہو؟ تو کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی بیٹا تیرے عمر کا میرا بھی ایک بیٹا تھا، اب جب بھی میں تیرے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں تیرے چہرے میں مجھے اپنے بیٹی کی شبیہ نظر آتی ہے، اس لیے مجھے تیرے پہ ہی پیار آ جاتا ہے۔ نبی کی شبیہ لے کے جائیں گے تو اللہ یقیناً عذاب سے بچا لے گا۔ بات آ گئی ایک اس سے جڑی ہوئی ایک آخری بات بھی کہہ دوں۔ آپ بتائیں اس حسین کائنات کا خالق کون ہے؟ حسن کا خالق کون ہے؟ حسن کا خالق بھی اللہ ہے۔ اب معاملہ آسان ہو گیا۔ جو حسن کا خالق ہے وہ جب اپنے محبوب کو بنائے گا تو کتنا حسین بنائے گا۔ معلوم ہوا اگر داڑھی میں حسن نہ ہوتا تو کم از کم اللہ اسے اپنے محبوب کے چہرے پہ نہ سجاتا۔ اس میں حسن ہے۔ تو نبی کی شبیہ اختیار کریں، اس جذبے کو لے کے جائیں، میرے دنیا اور آخرت سنور جائے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ایسے نبی اللہ نے کسی امت کو نہیں دیے جو مجھے اور آپ کو ملے۔ تمام کمالات اللہ نے اپنے محبوب کو دیے، اور اپنا محبوب اللہ نے مجھے اور آپ کو دے دیا ہے۔ کوئی نبی اپنی امت کے لیے اتنا نہیں رویا جتنے محبوب پیغمبر میرے اور آپ کے لیے روئے ہیں۔ آپ اپنی بیٹیوں کے لیے اتنا نہیں روئے جتنا اپنے امتی کے لیے روئے ہیں۔ ہاں، جبریل امین آئے، آپ نے دیکھا تو محسوس کیا، پوچھا جبریل چہرے پہ پریشانی کے آثار، کیا بات؟ جبریل خاموش۔ دوبارہ پوچھا جبریل پریشان لگتے ہو؟ پھر خاموش۔ جانتے تھے کہ محبوب کتنے حریص ہیں، اپنے امت کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تیسری دفعہ پوچھا جبریل وہ چہرہ لے کے نہیں آئے جو پہلے لے کے آتے تھے۔ اب جبریل امین نے لڑکھڑاتی زبان سے عرض کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجنے سے پہلے جہنم کو معائنہ کروایا ہے۔ یہ سننا تھا کہ محبوب متوجہ ہو گئے۔ فرمائے جبریل بتاؤ جہنم میں کیا دیکھا اور کیا پایا؟ جبریل امین کہنے لگے میں نے جہنم کو دیکھا، اللہ نے 7 حصوں پہ مشتمل کیا ہوا ہے۔ سب سے نیچے والے حصے میں منافقین کو ڈال دیا، اس سے اوپر والے حصے میں مشرکین کو ڈال دیا ہے، اس سے اوپر والے حصے میں آتش پرست، اور اس سے اوپر والے حصے میں سورج کو پوجنے والے ہیں، اس سے اوپر والے حصے میں میں نے یہودیوں کو پایا، اور اس سے اوپر حصے میں عیسائیوں کو پایا ہے۔ یہ کہا جبریل خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جبریل جواب مکمل نہیں ہوا، بتاؤ جہنم کے سب سے اوپر 7ویں حصے میں کون ہے؟ جبریل امین نے کہہ ڈالا محبوب اللہ نے جہنم کے سب سے اوپر 7ویں حصے میں آپ کے امت کے گناہگاروں کو ڈال دیا ہے۔